اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ام المومنین حضرت عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت بعثت نبوی کے 5ویں سال ماہ شوال کو مکہ مکرمہ میں کاشانہ صدیق میں ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر وہ برج سعادت تھا جہاں اسلام کے سورج کی شعائیں سب سے پہلے جلوہ گر ہوئیں۔ اسی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا انہیں مسلمان پایا۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، آپ کا نام عائشہ ہے، آپ کے والد کا نام ابو بکر بن ابی قحافہ ہے اور ماں کا نام ام رومان زینب بنت عامر ہے۔ آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں کنیت شرافت کا نشان تھا، اور چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی اولاد نہ تھی اس لیے کنیت بھی نہ تھی۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازراہ حسرت عرض کرنے لگیں کہ خواتین نے تو اپنی اپنی کنیت رکھی ہے، میں اپنی کنیت کو کس نام سے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر، جو کہ آپ کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر اور زبیر ابن عوام کے بیٹے تھے، اپنی کنیت ام عبداللہ رکھ لو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ام المومنین ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنت صدیق سے بھی آپ کو خطاب فرمایا ہے۔ علاوہ ازیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یا عائش کے نام سے بھی خطاب فرمایا ہے۔ عائشہ کے معنی ہیں خوشحال اور صاحب اقبال۔ چونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھاتے پیتے اور خوشحال گھرانہ سے تعلق رکھتی تھیں، ان کے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے سرداروں میں سے تھے اور ان کا کاروبار بھی دور دور تک پھیلا ہوا تھا، لہٰذا خاندانی شرافت اور مالی خوشحالی کی بنا پر ان کے والدین نے عائشہ نام رکھا۔ جس سال ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی سال حضرت عثمان بن مظعون کی اہلیہ حضرت حلہ بنت حکیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مانگنے تشریف لائیں۔ چونکہ یہ نکاح مشیت الہی میں مقدر ہو چکا تھا، اسی لیے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رضامند ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مکہ میں ہجرت سے 3 سال پہلے 6 شوال کو ہوا، جبکہ رخصتی 3 سال کے بعد شوال ہی کے مہینے میں ہجرت کے بعد ہوئی۔ اس بے مثال و بے نظیر نکاح پاک کا مہر 500 درہم تھا۔ کیونکہ عرب میں شوال میں شادی کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا، لوگ اس کو نحوست سمجھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نکاح شوال 10 نبوی میں منعقد کر کے عرب کے اس جاہلانہ تصور کی دھجیاں بکھیر دی۔ یہی نہیں بلکہ رخصتی بھی ماہ شوال میں کر کے اسلام کے نظریات کو مزید استحکام بخشا۔ رخصتی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تمام امور سے پیدائش سے موت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ گھریلو زندگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا حجرہ تھا لیکن مرکز انوار و تجلیات تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ 40 راتیں گزر جاتی اور ہمارے گھر کا چراغ نہیں جلتا تھا، کھانا پکانے کی نوبت ہی کم آتی تھی، کبھی 3 دن ایسے نہیں گزرے کہ خانہ نبوت نے پیٹ بھر کر کھایا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت کا دورانیہ 9 برس رہا۔ اس تمام عرصہ آپس میں محبت و شفقت اور ہمدردی میں گزرے۔ گھر میں خادمہ کے ہوتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام اپنے ہاتھ سے انجام دینے کو باعث فخر اور عزت سمجھتی تھی۔ کبھی کبھار نوک جھونک ہو جاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے تو اس وقت تک چین سے نہ بیٹھتی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی نہ کر لیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین رفیقہ حیات تھیں۔ وہ حسین و جمیل ہی نہیں بلکہ نہایت ذہین، عقل مند، معاملہ فہم، دور رس نگاہ کی حامل تھیں۔ تفسیر، علم حدیث، فقہ و قیاس، عقائد اور خواتین کے بارے میں خصوصی علوم کی حامل
शामिल थीं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा नहायत इबादत गुजार और वफाशवार खातून थीं। सख्त गर्मी में भी रोजे रखा करती थीं। खादमा की मौजूदगी में भी आटा खुद पीसती। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोटी पका कर देती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर बिछाती, कपड़े धोती, वक्त नमाज वजू के लिए पानी और मसवाक मुहैया करती थीं। बीवी का सबसे बड़ा जौहर शोहर की फर्मा बरदारी होता है, जो आप में बदरजा अतम मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 9 बरस तक हलवत व जलवत में रहीं। हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खवातीन में सबसे ज्यादा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है। आपकी मरवियात की तादाद 2210 बयान की गई है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा फ़क़ीह मैदान में सबसे आगे थी। उनके जहन में जो भी अशकाल पैदा होता वो फौरन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इसका इजहार करती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वजाहत फरमा देते। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत जिसका हिसाब लिया गया वो गिरफ्तार अजाब होगा। इस पर आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान में तो कहा गया है इससे आसान हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इससे मुराद अमाल की पेशी है। जिसके अमाल में जिरा शुरू हो गई वो तो हलाक हो गया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शागिर्द हास बांजे हजरत उर्वा बिन जुबैर कहते हैं, मैं हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सोहबत में रहा। मैंने उनसे ज्यादा आयात के शान नज़ूल, फ़राइज़, सुन्नत, शेर व अदब, अरब की तारीख और कबाइल के अंसाब वगैरह और मुकदमात के फैसलों हत्ता के तिब का जानने वाला कभी किसी को नहीं देखा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा न सिर्फ कुरान और हदीस पर महारत रखती थी, बल्कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हा को तारीख, अदब, हताबत और शायरी में भी हासमल का हासिल था। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ही से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम मेरी तस्वीर को रेशम के लिबास में लाए तो फरमाया, ये दुनिया और आखिरत में आपकी ज़ौजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए मेरी बेटी, क्या तुम इससे मोहब्बत नहीं करती जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ? उन्होंने फरमाया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए आयशा, ये जिब्राइल तुझे सलाम कहते हैं। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाह, और उन पर भी अल्लाह की रहमत और सलाम हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, मुझे आयशा के बारे में तकलीफ न दो। बेशक अल्लाह की कसम, मुझ पर तुम में से सिर्फ आयशा के बिस्तर पर ही वही नाजल होती है। हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब कौन है? फरमाया, आयशा। अर्ज की, मर्दों में कौन है? फरमाया, उसका बाप हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। एक दफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी हजरत हफ्सा उम्मुल मोमिनीन को समझाते हुए कहा, बेटी आयशा की रीस ना किया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उनकी कद्र मंजिलत बहुत ज्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों में बहुत कामल गुजरे, लेकिन औरतों में से मरियम बिनते इमरान और आसिया जोजा फिरौन के सिवा कोई कामल ना हुआ, और आयशा को औरतों पर इसी तरह फजीलत है जिस तरह सरीद को तमाम खानों पर। इमाम ज़हबी लिखते हैं कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पूरी उम्मत की औरतों से ज्यादा आलमा, फाजला, फकीहा थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं फख्र नहीं करती बल्कि तहदीसे नेमत के तौर पर कहती हूँ कि दुनिया में 9 चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ अल्लाह ने मुझे अता की हैं, मेरे सिवा किसी को नहीं मिली। नंबर 1, ख्वाब में फरिश्ते ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेरी सूरत पेश की। नंबर 2, जब मैं 7 वर्ष की थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे निकाह किया। नंबर 3, जब मेरी उम्र 9 वर्ष हुई तो रुखसती हुई। नंबर 4, मेरे सिवा कोई कंवारी बीवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में न थी। नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे बिस्तर पर होते तब भी वही आती थी। नंबर 6, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन बीवी थी। नंबर 7, मेरी शान में कुरान की आयतें उतरी। नंबर 8, मैंने जबरील अमीन अलैहिस्सलाम को अपनी आंखों से देखा। नंबर 9, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी गोद में सर रखे हुए वफात पाई। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात हज़रत 17 रमजानुल मुबारक 58 हिजरी मंगल के दिन बीमारी के बायस अपने घर में हुई। आपने वसीयत की थी कि मुझे जन्नतुल बकी में दफन किया जाए, लिहाजा वसीयत नाफज की गई
اور جنت البقیع میں مدفون ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات میں نماز وتر کے بعد پڑھایا۔ بنت صدیق آرام جان نبی اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔